Good morning, everyone. Let's start today's new topic of our syllabus, that coagulant and anticoagulant. So, first of all, uh, you know very well that what is coagulant. Coagulant are the drugs which promote the clotting. These drugs are used in hemorrhagic states. Coagulation is the process of transforming a liquid into a solid, that is a blood clotting, and also known as the hemostatics. So કોએગ્યુલન્ટ અને એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ જોવાનું છે. તો કોએગ્યુલન્ટ અને એન્ટીકોએગ્યુલન્ટમાં ફર્સ્ટ ધ ક્લોટ બનવું. કોએગ્યુલેશન ઇટ મીન્સ એવી ડ્રગ્સ કે જે લિક્વિડ હોય છે એને સોલિડમાં ટ્રાન્સફર કરે છે, એટલે કે જે હેમરેજિક કન્ડિશન હોય અને એ હેમરેજિક કન્ડિશનને બ્લડ ક્લોટ કરીને હિમોફિલિયા થતાં પ્રિવેન્ટ કરે છે. દેટ કન્ડિશનને કોએગ્યુલેશન કહેવાય છે. નાવ અને એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ, તો એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ કે જે કોએગ્યુલેશનની પ્રોસેસને ઇન્હિબિટ ઓર પ્રિવેન્ટ કરે છે. નાવ ધ ટાઈપ્સ ઓફ ધી કોએગ્યુલન્ટ્સ, that local acting and synthetic vitamin K3. Local acting માં adrenaline, another name is the statics, the natural, the vitamin K and phytonadione, the synthetic vitamin K3, the fat soluble menadione, acetaminophenone, water soluble menadione, sodium bisulfite. Now first of all, what is coagulant, how it works in the body? So you see, this is the way, just a basic diagram. By this way you can get the better idea. Like when this is the capillary or blood vessels, when it get injured, at that time the blood comes out. So at that time just we apply the coagulants. And how it works, see, it gives the thrombus like structure in the vessels. So એ જે ફોલ્ડ, જે સ્કિનમાં ફોલ્ડ્સ જે થાય છે, એટલે કે 3 to 4 times સ્ટ્રોંગર ફોલ્ડ્સ જે જોવા મળે છે, એ બ્લડ વેસલ્સ જે રપ્ચર થયેલી છે ત્યાં એક થ્રોમ્બસ લાઇક સ્ટ્રક્ચર ફોર્મેશન કરશે. અને એ એટલે કે સિમ્પલ આપણે સમજીએ તો એક પાણીની પાઇપ હોય અને પાણીની પાઇપમાં વચ્ચોવચ્ચ કાંઈ એવું મટીરિયલ ફસાઈ જાય કે જેના લીધે પાણીનો ફ્લો છે એ આઉટ ના થઈ શકે. એવી જ રીતે કોએગ્યુલેશન અહીંયા વર્ક કરે છે કે જે ક્લોટિંગ અથવા તો થ્રોમ્બસ ફોર્મ કરે છે કે જે રપ્ચર થયેલી વેસલ્સ છે એના પર, અને એ રીતે એ જે તે એઝ અ કોએગ્યુલન્ટ વર્ક કરે છે. નાવ another is the miscellaneous substance like protamine, toluidine. Protamine is a antagonist of heparin, and heparin is a anticoagulant agent. So desmopressin, adrenochrome, ethamsilate, monosemicarbazone, routine. These are the drugs which are act as a coagulant. Now હવે જે મિકેનિઝમ એક્શન છે, તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ક્લોટિંગ ફેક્ટર્સ જે બોડીમાં અફેક્ટ કરતા હોય, જનરલી 1 to 12 ક્લોટિંગ ફેક્ટર્સ જોવા મળે છે કે જે ઇન્ટ્રિન્સિક અને એક્સટ્રિન્સિક પાથવે ફોલો કરતા હોય છે, અને જે પ્રોથ્રોમ્બિનનું થ્રોમ્બિનમાં કન્વર્ઝન કરે છે, અને ફાઇબ્રિનોજનનું ફાઇબ્રિનમાં કન્વર્ટ કરીને ક્લોટિંગ જનરેટ કરતા હોય છે. સો there is a 12 number of factors which are involved in the clotting cascade. So intrinsic pathway and extrinsic pathway. In the intrinsic pathway, like it is a more complex as compared to extrinsic, and extrinsic pathway is a rapid pathway, it generates within the second, and the intrinsic pathway is a complex, so it occurs more slowly. Usually in we can say it is in the several minutes. Like see student,
here is the extrinsic pathway is a fewer steps involved and occurs rapidly within the second. At that time, the tissue factor is a complex mixture of the lipoproteins and the phospholipids released from the surface of the damaged cell. એટલે કે જે વેસલ રપ્ચર થઈ છે એ જગ્યાએથી ટિશ્યુ ફેક્ટર્સ વિધિન ધી સેકન્ડ્સમાં રિલીઝ થવાના સ્ટાર્ટ કરી દેશે. એટલે કે અને ફોસ્ફોલિપિડ્સ એટલે લિપોપ્રોટીન્સ અને કેલ્શિયમ એ બંને એક્ટિવેટ થઈને એક્ટિવેટ ધી ફેક્ટર નંબર 10 એન્ડ ધ ફેક્ટર નંબર 10 ઇઝ ધી પાવર ફેક્ટર. Now, in the intrinsic pathway, blood trauma or damage epithelial cells or damage the platelets. એ શું કરશે? એટલે કે blood trauma or damage epithelium cells. If endothelial cells are damaged, the blood comes in a direct contact with the collagen fibers in the connective tissue around the epithelial cells of the blood vessel. Injury to endothelial cells cause the damage to the platelet, ultimately resulting in release of the phospholipids by the platelets. Contact with the collagen fibers એટલે કે એ જે જગ્યા છે ફર્સ્ટ ફેઝમાં એક્સ્ટ્રિન્સિકમાં જેમ ટિશ્યુ ફેક્ટર્સ અને ફોસ્ફોલિપિડ રિલીઝ થતા હતા એવી જ રીતે ઇન્ટ્રિન્સિકમાં જે તે રપ્ચર થયેલા સેલ્સ છે એમાં ફોસ્ફોલિપિડ્સ પ્લેટલેટ્સ થ્રુ રિલીઝ થશે, ડેમેજ પ્લેટલેટ્સ થ્રુ. અલ્ટિમેટલી ઇટ એક્ટિવેટ ધી ફેક્ટર નંબર 12 અને 12 factor is the Hagman factor or anti-hemophilic factor D. The name of the factor is the Hagman factor. હવે આ જે 12 નંબરનું ફેક્ટર છે એ ડિફરન્ટ કેસ્કેડમાંથી પાસ થશે એન્ડ ઇટ એક્ટિવેટ્સ ધી અલ્ટિમેટલી ઇટ એક્ટિવેટ્સ ધી એક્સ ફેક્ટર એટલે કે 10 નંબરનું ફેક્ટર જે રિલીઝ એક્ટિવેટ થાય છે. અને એક્સ્ટ્રિન્સિક અને ઇન્ટ્રિન્સિક બંને પાથવેમાં એટ ધ એન્ડ ફેક્ટર નંબર 10 એક્ટિવેટ થાય છે કે જે કોમન પાથવેમાં આખી જે કેસ્કેડ છે એ આ સિક્વન્સમાં થાય છે કે એક્સ્ટ્રિન્સિકમાં પણ એક્ટિવેટેડ ફેક્ટર નંબર 10 હોય અને ઇન્ટ્રિન્સિકમાં બી ફેક્ટર નંબર 10 હોય કે જે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ કેલ્શિયમ એન્ડ ધ ફોસ્ફોલિપિડ્સ પ્રોથ્રોમ્બિન 2 એને એક્ટિવેટ કરશે અને પ્રોથ્રોમ્બિન ઇટ ઇઝ અ ઇનએક્ટિવેટેડ સ્ટેજ. સો જે પ્રોથ્રોમ્બિનનું છે એ થ્રોમ્બિનમાં કન્વર્ઝન થશે અને થ્રોમ્બિન છે એનું ફાઇબ્રિનોજન અગેઇન ઇટ ઇઝ અ ઇનએક્ટિવ સ્ટેટ એન્ડ જેનું ફાઇબ્રિનમાં કન્વર્ઝન થશે. સો લૂઝ ફાઇબ્રિન થ્રેડ ઓર ફાઇબ્રિન એટ ધેટ ટાઈમ ધ બ્લડ ઇઝ ક્લોટ એટલે કે પ્રોથ્રોમ્બિનનું થ્રોમ્બિનમાં કન્વર્ઝન થશે અને ફાઇબ્રિનોજન થ્રોમ્બિન છે એ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ 13 નંબર ફેક્ટર એટલે કે ફાઇબ્રિન સ્ટેબિલાઇઝર ફેક્ટર FSF ફાઇબ્રિન સ્ટેબિલાઇઝર ફેક્ટર કે જે ફાઇબ્રિનોજનને ફાઇબ્રિનમાં કન્વર્ઝન માટે હેલ્પફુલ થશે અને ફાઇબ્રિન છે એ બ્લડ ક્લોટ કરવામાં યુઝફુલ હોય છે. નાવ vitamin K is a fat soluble ADEK. There is a four vitamin which are fat soluble dietary principle required for the synthesis of the clotting factors. Daily requirement કેટલું હોય છે તો vitamin K2 produced by the colonic bacteria and the 3 to 10 microgram per day. External source may be sufficient. The total requirement of vitamin K for an adult, this is the requirement or daily requirement in the adult 50 to 100 microgram per a day. Now pharmacological action of the vitamin K act as a cofactor at a late stage in the synthesis of liver of the coagulation protein prothrombin. Prothrombin ક્યાં રિલીઝ થાય છે, ક્યાં એક્ટિવેટ થાય છે, અહીં. સો અહીં વાઇટામિન કે છે એ હેલ્પફુલ થતા હોય છે કે જે એની પ્રોથ્રોમ્બિનનું સિન્થેસિસ કરવા માટે હેલ્પફુલ થતા હોય છે. પ્રોથ્રોમ્બિન એન્ડ ફેક્ટર નંબર 7, 9 and 10.
The only use of vitamin K in the prophylaxis and the treatment of the bleeding due to deficiency of the clotting factor. Now, coagulants deficiency in the plasma coagulation factor can cause the bleeding. The factor number 8, that is the anti-hemophilic factor AHF, and factor 9, that is the anti-hemophilic factor B deficiency, coagulation defect. એટલે કે કોએગ્યુલેન્ટ્સ છે નો યુઝ કહેવામાં આવ્યો છે અહીંયા કે જ્યાં પ્લાઝમા કોએગ્યુલેશન ફેક્ટરની ડેફિશિયન્સી હોય છે એ જગ્યાએ કોએગ્યુલેન્ટ્સ છે યુઝ કરવામાં આવે છે. ડેસ્મોપ્રેસિન એસિટેટ, that desmopressin DDAVP stimulate the release of von Willebrand factor from the viable pallid bodies of endothelial cells, thereby increase the level of VWF 3 to 5 folds. એટલે કે ડેસ્મોપ્રેસિન છે એ શું કરે છે, VWF એટલે કે વોન વિલેબ્રાન્ડ ફેક્ટર્સ છે, that is the lipoprotein વોન વિલેબ્રાન્ડ ફેક્ટર or viable pallid bodies, એટલે that is ગ્લાયકોપ્રોટીન રિક્વાયર્ડ ફોર ધ પ્લેટલેટ એડેશન, અને જે પ્લગ ફોર્મેશન થાય છે એ પ્રોસેસને ઇન્ક્રીઝ કરે છે. એટલે કે જે ક્લોટ ફોર્મેશન જે બ્લડ વેસલ્સ રપ્ચર થયેલી છે, જે કટ થયેલી વેસલ્સ છે, એ જગ્યાએ પ્લેટલેટને એગ્રીગેશન કરીને પ્લેટલેટ પ્લગ બનાવે છે કે જે ક્લોટિંગની એન્ટાયર સિસ્ટમને ઇન્ક્રીઝ કરે છે. 3 to 5 ફોલ્ડ્સ એટલે કે એક લેયર ઉપર બીજું લેયર, ત્રીજું લેયર, એ રીતે એ લેયર બનાવીને અલ્ટિમેટલી બ્લીડિંગની પ્રોસેસને સ્ટોપ કરે છે. ઇટ ઓલ્સો યુઝ ટુ પ્રમોટ ધી રિલીઝ ઓફ વોન વિલેબ્રાન્ડ ફેક્ટર VWF ઇન પેશન્ટ વિથ ધ કોએગ્યુલેશન ડિસઓર્ડર સચ એઝ વોન વિલેબ્રાન્ડ ડિસીઝ. હવે ધીસ ઇઝ ધ જીપેટ ક્વેશ્ચન. વોન વિલેબ્રાન્ડ ડિસીઝ, ઇટ ઇઝ અ હિમોફિલિક ડિસીઝ, માઇલ્ડ હિમોફિલિયા એન્ડ થ્રોમ્બોસાઇટોપેનિયા, કે જેમાં પ્લેટલેટ એગ્રીગેશન લો લેવલ પર હોય છે. તો એ બધા જે કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન્સ છે એ વખતે ડેસ્મોપ્રેસિન એસિટેટ યુઝ કરવામાં આવે છે. નાવ ધ રૂટીન, it is a plant glycoside naturally obtained, reduce the capillary bleeding, and the use of the coagulants, it is a hemophilic stage, in the hemophilic stage. Again, vitamin K is the most important for the GPAT. There is the types: vitamin K1 present in the food from the plant source, K2 produced in the gut by the bacteria, vitamin K3 synthetic compound used therapeutically. કે અલ્ટિમેટલી જે વિટામિન કે છે એ કોએગ્યુલેશન પ્રોસેસને પ્રમોટ કરે છે, કે એટલે કે જે પ્રોથ્રોમ્બિનનો સ્ટેજ છે એ પ્રોથ્રોમ્બિનને ફેક્ટર્સને એક્ટિવેટ કરે છે. સાથે સાથે 7, 9 અને 10 ત્રણેય નંબરના ફેક્ટર્સની એક્ટિવિટીને ઇન્ક્રીઝ કરીને બ્લડ પ્લેટલેટ એગ્રીગેશન કે પ્લગ બનાવવામાં ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. uses vitamin K deficiency, newborn babies, oral anticoagulant toxicity. એટલે કે એન્ટીકોએગ્યુલેન્ટ મેડિસિન્સ જ્યારે આપવામાં આવે છે ત્યારે જે કંઈ પ્લગ ફોર્મેશન થયું હોય, જે ક્લોટ ફોર્મેશન થયું હોય એ ડિઝોલ્વ કરે છે. સો ઓરલ એન્ટીકોએગ્યુલેન્ટ ટોક્સિસિટી જ્યારે એટલે કે ઓવરડોઝ જ્યારે થયો હોય ત્યારે કોએગ્યુલેન્ટ આપીને જે તે બ્લીડિંગ છે એ સ્ટોપ કરવામાં આવે છે. Fat soluble vitamin K are absorbed from the intestine via lymph and they require the bile salts for the absorption, metabolized in the liver by the, this is the ADME of the vitamin K metabolized in liver by the glucoconjugation and excreted by the bile and the urine. The side effect: tachycardia, mild hypertension, the headache and the water retention. Now the anticoagulants, there means no clotting. There are the drugs, these are the drugs used to reduce the coagulability of the blood, ultimately inhibit the clotting. Now first of all,
let's understand the entire mechanism. See student, this is the blood vessel. Okay, when it ruptured or when it get injured, at that time the blood comes out, and at that time we apply the clotting factor or our body's own defense mechanism, like many other factors are releasing at the place of injury, કે જે શું કરશે, ક્લોટિંગ કરશે અલ્ટિમેટલી. હવે જ્યારે ક્લોટિંગ છે એ પર્ટિક્યુલર ટાઈમમાં જે તે બ્લીડિંગ થયું હોય એને પ્રિવેન્ટ કરે છે, પણ જ્યારે એ ક્લોટિંગ છે એ એટલે કે જે ક્લોટિંગ જે થાય છે એ પર્ટિક્યુલર ટાઈમ સુધી જ થવું જોઈએ. અધરવાઇઝ એ ક્લોટ છે ઇનિશિયલ ક્લોટિંગ, એટલે કે જે ક્લોટ છે એ બ્લડ વેસલમાં ઇનરલી, એટલે કે જે બ્લડ ફ્લો થતો હોય એમાં એ થ્રોમ્બસના ફોર્મમાં એ મૂવ થવા લાગે છે, ટ્રાન્સફર થવા લાગે છે. સી સ્ટુડન્ટ, અહીં એ જે રપ્ચર થયેલું જે થ્રોમ્બસ કેપિલરીને પ્લગ કરતું હતું, એટલે કે જે સપોઝ આપણે કોઈ પાઇપ લીક થતી હોય અને એમાં એમસીલ લગાડીએ તો એ એમસીલ જેવું જ સ્ટ્રક્ચર અહીંયા ફોર્મ થાય છે, પણ જ્યારે એક્સેસિવ પાણી એ એમસીલ લગાવ્યા પછી પણ જ્યારે બહાર આવે છે ત્યારે જે તે એમસીલના જે ટુકડા છે એવું કહીએ તો એ પાઇપની અંદર જવાના ચાન્સીસ ઇન્ક્રીઝ થાય છે અને પાણીની સાથે મિક્સઅપ થાય છે. તો સેમ વે જે એ જ મિકેનિઝમ અહીં ફોલો થાય છે કે જે ક્લોટ છે એ બ્લડમાં અંદર જાય છે, કે જે ક્લોટ ફોર્મેશન કરે છે, અને જે એ ક્લોટ ફોર્મેશન થાય છે એ બ્લડ એ નાના નાના સ્મોલ પીસીસમાં એ ટ્રાન્સફર થાય છે, એટલે કે એમ્બોલસ, એને શું કહીશું, એમ્બોલસ કહીશું. અને એ જે એન્ટાયર જે એક લાર્જ ફ્રેગમેન્ટમાંથી સ્મોલ ફ્રેગમેન્ટમાં ડિવાઈડ થાય છે અને જે તે કેપિલરીઝને બ્લોક કરે છે, એટલે કે બ્લોકેજ ઓફ ધી કેપિલરીઝ, કે એને એમ્બોલિઝમ પણ કહીશું. એટલે હવે એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ્સ કયા કેસમાં આપવામાં આવે છે, તો આ જે મેઇન થ્રોમ્બસ છે, આ જે મેઇન થ્રોમ્બસ છે એને જ ડિઝોલ્વ કરશું ત્યારે જ જઈને આ સ્મોલ ફ્રેગમેન્ટ્સમાં જે જે ગ્લોબ્યુલ્સ છે એ અહીં બ્લોક થતાં સ્ટોપ થશે. સો એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ્સ જ્યારે આપીશું આપણે ત્યારે જે તે મેઇન ક્લોટ છે એ ડિઝોલ્વ થઈને એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ વર્ક કરશે. સો અને આ જે જોયું કે this anticoagulant follow the entire ક્લોટિંગ ફેક્ટર કેસ્કેડ, એટલે કે પહેલાં ક્લોટ બી થાય છે પણ એ ક્લોટિંગ જ્યારે ઓવર એક્સિસ થાય છે, ઓવર થાય છે, તો એ કન્ડિશનમાં ડિઝોલ્વ કરવાની આપણને જરૂર પડે છે. The same mechanism by decrease the action of coagulation factor. Now I hope કે કોએગ્યુલેન્ટને મિકેનિઝમ એક્શન છે એ ઇઝીલી તમને સમજાઈ જશે, બિકોઝ આપણે ફિગરેટિવ ડાયાગ્રામેટિક જે ફિગર જોઈ એના બેઝ ઉપર યુ કેન ગેટ ધી બેટર આઈડિયા. એન્ડ બાય ઇન્ટરપ્રિટિંગ ધી સિન્થેસિસ, એટલે કે જે ફેક્ટર્સમાં જે ફોસ્ફોલિપિડ્સ, કેલ્શિયમ એન્ડ અધર ફેક્ટર્સ છે કે જે બ્લીડિંગને ક્લોટિંગ સિસ્ટમને પ્રમોટ કરે છે, એને આપણે એ જે સિન્થેસિસને અલ્ટરનેટિવ ઓપ્શન કરશે, એટલે કે આખું જ ડિસ્ટર્બ કરી દેશે. બાય ધીસ વે કોએગ્યુલેશન છે એને પ્રિવેન્ટ કરશે. નાવ ધ ક્લાસિફિકેશન.